हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे नाम दे विच मैं तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ कहना। प्रभु ਦਾ मैं ਧੰਨਵਾਦ करदा जिन्हां ने अज ਦਾ दिन सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ संभाल के रखिया। जो भी असीं अज ਦਾ वचन सुनिया प्रभु यीशु मसीह जी अज ਦਾ वचन साडे जीवन ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਗਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ वचਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕੇ। सो मैं तुहानूं दसना चाहुंदा कि जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरे उत्ते रिवील किया रैप्चर के बारे, उस तरह मैं चाहुंदा कि इस रैप्चर के बारे मैं तुहानूं भी दस सकां, क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट है रैप्चर का टॉपिक, बहुत जरूरी है रैप्चर के बारे सानूं पता होना। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने रैप्चर के बारे नहीं पता, बहुत सारे लोग जो सोचते हैं फिर रैप्चर नहीं होगा। जिस तरह मैं वचन दे विच पढ़िया, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे उत्ते रिवील किया 100% रैप्चर होगा। 100% असी प्रभु यीशु मसीह के नाल उठाए जावांगे समाज उत्ते। सो असीं समाज उत्ते किद्दां उठाए जा सकते हैं, किस तरह असीं प्रभु यीशु मसीह के नाल रैप्चर दे विच उठाए जा सकते हैं। सानूं बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है। जेकर सानूं बाइबल का पता होगा किस तरह से उठाए जा सकते हैं, असीं पढ़ांगे। तीतुस उसका 2nd चैप्टर 12 ਅਤੇ 13 वर्स ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਨਾਲ ਉਮਰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ੁਭ ਆਸ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਤੇਜ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ कि उस अते सानू तारना दिंदी, तारना कि पवित्र बाइबल प्रभु यीशु मसीह दा पवित्र ग्रंथ सानू दसदा कि असीं दुनियादारी दे कंमां तो मन फेर के अभगती संसारी विषयां तो मन फेर के प्रभु यीशु मसीह दे नाल जीवन जिंदगी बतीत करिए। अविषय भगती केड़ी है जिहड़ा असीं खुदा दा नाम बेफायदा लेने, जिहड़ा असीं अपने पिता परमेश्वर दा नाम बेफायदा लेने, वो भगती संसारी विषय की आ? झूठ बोलना, खून करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, अपने गुआंढी के प्रति मन दे विच जैलसी फील करना। ये सारे संसारी विषय इन्हां तो असीं जदों असीं मुड़ांगे, जदों असीं इन्हां कामां नूं त्यागांगे तां असीं प्रभु यीशु मसीह दे राज दे विच दाखल हो सकदे हां ते उस शुभ आस दी उडीक करिए। हालेलुया। देखो पौलुस भी कह रहा है कि एक शुभ आस वा, एक शुभ आस वा, और एक एक्साइटेड दी चीज़ वा रैप्चर। असीं रैप्चर दे विच उठाए जाना सारे ने, प्रेयर करना असीं जदों भी रैप्चर होगा। अगे असीं बाइबल विच पढ़ांगे, अगे लिखिया रैप्चर के बारे कि जिन्ना चਿਰ दुनिया के कोने कोने उत्ते प्रभु यीशु मसीह का वचन नहीं फैलता, उन्ना चਿਰ रैप्चर नहीं होगा, उन्ना चਿਰ प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं होगा। असीं शुभ आस, असीं एक्साइटेड रहना हर वेले कदों प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर, जदों प्रभु यीशु मसीह का रैप्चर, जदों प्रभु यीशु मसीह सानूं अपने कोल बनाउणगे, असीं एक्साइटेड रहना रैप्चर दे लई। असीं अगे पढ़ांगे रैप्चर इन ग्रीक। मैं तुहानूं दसना चाहुंदा रैप्चर मीनिंग दसना चाहुंदा। रैप्चर इन ग्रीक हैरपैजो, रैप्चर इन लैटिन रैप्चरस, रैप्चर इन इंग्लिश रैप्चर। हालेलुया। रैप्चर नूं ग्रीक विच कहा जांदा हैरपैजो, जिस दा मतलब है इक्को झटके विच उठा लेना। हालेलुया। बलपूर्वक शक्ति विच उठा लेना। हालेलुया। ते रैप्चर नूं लैटिन दे विच कहा जांदा रैप्चरस, रैप्चर नूं इंग्लिश विच कहा जांदा रैप्चर। देखो पहले होंदी ग्रीक लैंग्वेज, फिर होंदी लैटिन, फिर होंदी इंग्लिश। इन्हां दा तिन्हां दा मतलब इहो मतलब आ कि इक्को झटके दे विच उठाए जाना। देखो असीं चाहुंदे कि असीं सारे रैप्चर दे विच हिस्सा लईए, क्योंकि कोई नहीं चाहुंदा कि ਜਿਹੜੇ आखिरी साल होणगे उन्हां विच असीं महाकलेशां दे दिनां दे विच असीं भी हिस्सा लईए। असीं सारे चाहुंदे कि असीं रैप्चर दे विच हिस्सा लईए। ते असीं रैप्चर दे विच किद्दां हिस्सा लै सकदे हां? रैप्चर दे विच असीं हिस्सा लै सकदे जदों असीं चंगे काम करांगे। लिखिया ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਭਗਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮਨ ਫੇਰ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਅਤੇ 2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੈਪਚਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਏਲੀਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਏਲੀਆ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੱਪੜਾ ਏਲੀਆ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁੜਤਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਚਾਦਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ ਤਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਬਲੈਸ ਹੋਇਆ, ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਹਨੋਕ, ਲਿਖਿਆ ਉਤਪਤ 5:21 ਤੋਂ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 300 ਸਾਲ ਹਨੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 365 ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ। ਤੀਸਰੇ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਜਿਹੜੇ 40 ਦਿਨ ਮਰ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 40 ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋਮਸ ਵਰਗੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਦੇਖ, ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਛੇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ, ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਾ ਕੇ ਵੇਖ। ਫਿਰ ਥੋਮਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਰੈਪਚਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਪਚਰ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਪਚਰ, ਦੂਸਰਾ ਮਿਡ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਪਚਰ, ਥਰਡ ਪੋਸਟ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਪਚਰ, ਫੋਰਥ ਨੋ ਰੈਪਚਰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਰੈਪਚਰ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ 100% ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਪਚਰ, ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਡ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਪਚਰ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੋਸਟ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਪਚਰ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਟ੍ਰਿਬੂਲੇਸ਼ਨ ਰੈਪਚਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਰੈਪਚਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਰਸਾਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨਾਵ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਚੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੋਈ ਦੁਨੀਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 100% ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 100% ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਡਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਦੂਸਰਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆ 2 ਚੈਪਟਰ, ਉਸਦਾ 2 ਅਤੇ 3 ਵਰਸ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜਾਲੀ ਪੱਤਰੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨੋਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਡੋਲੋ, ਨਾ ਘਬਰ ਜਾਓ ਕਿ ਮਾਨੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆਣ ਪੁੱਜਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਰਮਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਨਾ ਹੋ ਲਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਧਰਮ ਦਾ ਪੁਰਖ ਅਰਥਾਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ। ਦੂਸਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ। ਤੀਸਰਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੌਥਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਚੜਾਏ ਗਏ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ 100% ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ 1 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ
उसकी 15 चैप्टर पहला कुरिन्थिया उसका 15वां चैप्टर उसकी 52 मतलब भी 52 वर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਹੂ ਮਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਗਵਾਹ ਕਿਉਂ ਆਉਣਗੇ ਵਾਪਸ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦੋ ਨਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਚੇਲੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਸ ਤੇ ਲਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 15 ਚੈਪਟਰ ਉਸਦਾ 51 ਵਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਛਿਨ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ ਅਤੇ ਮਰਨਹਾਰ ਅਮਰਤਾ ਨੂੰ ਉਦਾਲੇ ਪਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੋ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਆਉਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ। ਭੇਤ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਮਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਸੌਂ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ, ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਉੱਠਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਣਗੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉੱਠਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨਬੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਅਲੀਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਹੂ ਮਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ ਉਸਦੀ 15 ਦੀ 52 ਪਿਛਲੀ ਤੁਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਤੁਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਵਾ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਦੂਤ ਵਜਾਉਂਦੇ ਤੁਰੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੰਪਟ ਵਾ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਰੀਆਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਦੂਸਰਾ ਥੁਸਲੋਨੀਕੀਆ ਚੈਪਟਰ 2 7 ਤੇ 8 ਵਰਸ ਉਹਦੀ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਰੈਪਚਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਆ,
ਉਹ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਐਂਟੀ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਰੈਪਚਰ ਆਵੇਗਾ, ਨਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਪਾਉਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਮੱਤੀ 24 ਚੈਪਟਰ 29 to 31 ਵਰਸ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਝੱਟ ਸੂਰਜ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਨਣੀ ਨਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰੋ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਪਿੱਟਣਗੇ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਚੌਹਾਂ ਕੁੰਟਾਂ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਉਸ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਿਰੇ ਤੀਕਰ ਉਹਦੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਵੱਡੀ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਦੂਤ ਆਉਣਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਤ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਤੁਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਰੀ ਨਹੀਂ ਫੂਕਦੇ, ਕਦੇ ਦੂਤ ਫੂਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਤੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੋਡਸ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਉਸਦਾ 19 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿਨਾਈ ਪਰਬਤ, ਸਿਨਾਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਤੁਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੂਚ ਦਾ 19 ਚੈਪਟਰ, ਕੂਚ ਦਾ 19ਵਾਂ ਚੈਪਟਰ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:16। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਥੈਸਲੋਨੀਕੀਆਂ 4:16 ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਲਲਕਾਰੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਨਾਲ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਮੋਏ ਹਨ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲਾਂ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਉਠਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸੰਗ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੂਤ ਤੁਰੀ ਵਜਾਉਣਗੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਸੱਲੀ ਕੀ ਦੇਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਆਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ, ਇੱਥੇ ਤਸੱਲੀ ਦੇਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਠੁਕਰਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਝਪਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕੋ ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਪਚਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਘਰ ਵਿਹਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਵੱਜੇਗੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 26 ਚੈਪਟਰ
19 to 21 वर्स ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੋਥਾਂ ਉੱਠਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਖਾਕ ਦੇ ਵਾਸੀਓ ਜਾਗੋ, ਜੈਕਾਰਾ ਗਜਾਓ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਤਰੇਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੀ ਤਰੇਲ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਪੂਤਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਆਪਣੀ ਕੋਠੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੜ, ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਭੇੜ ਲੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਲਈ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ, ਜਦ ਤੀਕ ਕਹਿਰ ਟਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਢੱਕੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਦੋਂ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲ ਝਪੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਨ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਜਲ ਪੱਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਨਬੀ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲਾਸਟ ਵਰਸ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਯਹੋਨਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਯਹੋਨਾ 5 ਚੈਪਟਰ 28 to 29 ਵਰਸ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਚਰਜ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤੁਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਜੇਗੀ ਤਾਂ ਮੁਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਠਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ, 29 ਵਰਸ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸੋ ਜਿਊਣ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਲਈ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਆਉਣ ਦੀ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ, ਮਹਾਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿੰਦਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਘੜੀ, ਹਰ ਮਿੰਟ, ਹਰ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਰ ਪਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਡੀਕਣਾ ਪਵੇਗਾ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ, ਉਹ ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸਿੱਧ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਬਦਲ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਿਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।